हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा मजामां ने। सक्सेस एज्युकेशन गुरु में फरीथी तमारुं एकवार हार्दिक स्वागत है। आज मैं तमने इकोनॉमिक्स 4 में एटले के इंटरनेशनल ट्रेड में आपणो छेल्लो प्रश्न अने आ चेप्टरनो छेल्लो क्वेश्चन मैं तमने समझावा जई रही छुं। आपणे 3 क्वेश्चन जोया, एमां 3 आईएमपी हता अने 2023 में जे लास्ट टाइम क्वेश्चन जोयो तो ते पण बहु आईएमपी छे, पण आ जे छेल्लो क्वेश्चन छे ए पण आपणे करी लेवो जोईए। शुं खबर के बंने एकनी और एक में बंने क्वेश्चन लखवाना थाय अथवा तो ए अने बी, क्वेश्चन 1 में ए अने क्वेश्चन बी में बी, एवी रीते पण एटले हूँ 4 क्वेश्चन तमने समझावी चूकी छूं। चौथो आज हूँ समझावीश, मतलब कि मैं 3 क्वेश्चन तमने समझाव्या छे। मारी चेनल ने लाइक, सब्सक्राइब अने शेर करो, बेल आइकन ने क्लिक करवानुं भूलशो नहीं। हवे जोईए कि हेक्सर-ओहलिननो सिद्धांत समझावो, अथवा तो आवी रीते पूछी शकाय हेक्सर-ओहलिननो साधन प्रमाण तफावतनो सिद्धांत समझावो, अथवा साधन विपुलता अने साधन प्रचुरताना संदर्भमां हेक्सर-ओहलिननो सिद्धांत समझावो, अथवा साधन परिमाणनो सिद्धांत समझावो। आ 4 रीते क्वेश्चन पूछे पण आंसर एक ज आवशे। हवे आपणे 3 क्वेश्चन में प्रस्तावना जोई नथी, पण आ क्वेश्चन में प्रस्तावना खूब ज आईएमपी छे। प्रस्तावना लखवी खूब ज आईएमपी छे। हवे जो प्रस्तावना में शू कह्युं, स्वीडनना 2 अर्थशास्त्री एली हेक्सन अने मार्टिन ओहलिन ईस्वीसन 1919 अने 1933 में हेक्सर-ओहलिननो आंतरराष्ट्रीय व्यापारनो सिद्धांत आप्यो। तेमना सिद्धांत मुजब आंतरराष्ट्रीय व्यापार थवानुं कारण 2 देशों में 2 वस्तुओनी किंमत वच्चे तफावत छे अने तेमना मत मुजब वस्तुओनी किंमत में तफावत ते वस्तुना उत्पादन में वपराता उत्पादनना साधनोनी उपलब्धता पर निर्भर छे। 2 देशों वच्चेना साधन प्रमाण में रहेलो तफावत ए 2 देशों उत्पादन शक्यता रेखाओने तेने लईने वस्तुओं उत्पादन करवामां वैकल्पिक खर्च में रहेला तफावतनो मूलभूत कारण जवाबदार छे अने साधन तफावत ए मूलभूत रीते आंतरराष्ट्रीय व्यापार माटे पण जवाबदार छे। बराबर, आवी रीते प्रस्तावना आपणे लखवी जरूरी छे। प्रस्तावना लखवी मोस्ट आईएमपी छे आवा क्वेश्चन में, तो ज तमने 17 मांथी 17 के 18 मांथी 18 मार्क्स मळशे। हवे अर्थ जोईए कि हेक्सर-ओहलिननो सिद्धांत एटले जे सिद्धांत 2 देश अने 2 वस्तुनी किंमत दर्शावे ते सिद्धांत। हवे आमां 2 देश छे, 2 देश छे अने 2 वस्तु छे। पेलामां 2 देश 2 वस्तु तो हती तुलनात्मक खर्चना सिद्धांतमां, परंतु ए श्रम आधारित हतो। हवे आमां 2 देश अने 2 वस्तु छे एटले आ श्रम अने मूडी आधारित देश बनी शके छे। ए लगतो सिद्धांत बने छे, जे सिद्धांत में मात्र ने मात्र 2 देश अने 2 वस्तुनी किंमतनो तफावत काढवामां आवे छे अने तेनी गणतरीने ध्यानमां लेवामां आवे छे तेवा सिद्धांतने हेक्सर-ओहलिननो सिद्धांत कहेवामां आवे छे। धारो के अथवा उदाहरण तरीके देश ए अने देश बी। हवे देश ए में 30,000 एक व्यक्ति दीठ रोजगारी छे अने बी देश में 35,000 एक व्यक्ति दीठ रोजगारी छे। हवे बंने देशोनो तफावत कीधो एटले 5,000 तफावत आवे छे। आटલું થયું। હવે આપણે આવીએ सीधा सिद्धांत पर। तो आ सिद्धांत मुजब आंतरराष्ट्रीय व्यापार थवानुं मुख्य कारण 2 देशों में वस्तु अने सेवाओनी किंमत वच्चे तफावत छे अने तेओना मत मुजब वस्तुओनी किंमत में तफावत ते वस्तुना उत्पादन में वपराता साधनोनी उपलब्धता पर निर्भर करे छे। एनी समजूती जोईए तो उत्पादन में फक्त 2 ज साधन है, श्रम अने मूडी। मैं तमने पहला ज कहूँ तो पेलो श्रम आधारित हतुं, पण आ श्रम आधारित है अने मूडी आधारित है। विश्व में फक्त 2 देश है, देश ए अने देश बी। हवे श्रम अने मूडी आधारित है ने फक्त केटला 2 देश है, तो आ 4 वस्तुने आधारे एनी धारणा फायदा ने गैरफायदा आवाना छे अने अगर फायदा गैरफायदा ना बने के धारणा ना बने तो आ 4 वस्तुने अनुसरीने तमारे तेना विशेष धारणा मर्यादा गैरफायदा के फायदा आ 3 वस्तु लखवानी रहेशे। हवे देश ए में एक उत्पादन साधन बीजा उत्पादन साधननी सरखामणी में वधु प्रमाण में छे। दाखला तरीके वधु मूडी अने श्रम ओछो अने राज्य वधु मूडी अने श्रम ओछो अने अन्य देशों में श्रम वधु अने मूडी ओછી छे, तो मूडी वधु अने श्रम ओछो अने जेने मूडी प्रधान कहेवाय ने श्रम प्रधान कहेवाय। हजू आगळना टॉपिक में आवशे। विश्व में फक्त केटली 2 वस्तुओनी ज जरूरियात है। एक वस्तु मूडी प्रधान है तो बीजी श्रम प्रधान है। ज्यां मूडी वधु होय त्याने मूडी प्रधान, श्रम वधु होय ते श्रम प्रधान।
આટલું સિમ્પલ યાદ રાખવાનું છે. હવે ધારણા પહેલાં જ કીધું હતું કે 2 દેશ છે, 2 વસ્તુઓ છે અને 2 જ સાધનો છે. બીજું શું લખાય કે જથ્થાની દ્રષ્ટિએ બંને દેશોમાં બંને સાધનોનું પ્રમાણ કેવું છે? જુદું જુદું છે, પરંતુ દરેક સાધન બંને દેશોમાં એક સરખી ગુણવત્તા ધરાવે છે. આ સિદ્ધાંતમાં સાધન પ્રચુરતા અને સાધન વિપુલતાની ધારણા કરવામાં આવી છે અને બંને દેશોમાં ગ્રાહકોની પસંદગી કેવી? એક સરખી કરવામાં આવી છે. ધારણાનો મતલબ શું થાય કે આપણે ધારવાનું છે કે આવું હોઈ શકે, આવું થઈ શકે. જેમ આપણે મેથ્સમાં કરીએ છીએ કે ધારો કે એક્સ આ છે, ધારો કે વાય આ છે, એ રીતે આપણે એને ધારી લેવાનું છે. બંને દેશોમાં સાધન પ્રમાણ નિશ્ચિત, સ્થિર અને અસમાન હોય છે. વસ્તુ તેમજ સાધન બજારમાં પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તે છે. વસ્તુ તેમજ સાધન બજારમાં શું? પૂર્ણ હરીફાઈ પ્રવર્તે છે. બંને દેશોમાં પૂર્ણ રોજગારી પ્રવર્તે છે. બંને દેશોમાં શું પ્રવર્તે છે? પૂર્ણ રોજગારી. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કેવો છે? મુક્ત છે. આપણે એક ગેરફાયદા કે ફાયદામાં આવી શકે છે. બંને દેશો વચ્ચે વાહન વ્યવહાર ખર્ચ શૂન્ય છે, કારણ કે દેશ એ અને દેશ બી શ્રમ પ્રધાન અને મૂડી પ્રધાન દેશ સાબિત થવાનો છે. માટે ઉત્પાદનના સાધનો દેશની અંદર ગતિશીલ છે, જ્યારે દેશની બહાર અગતિશીલ હોય છે. અને 11 નંબરનું જુદી જુદી વસ્તુઓ માટે ઉત્પાદન વિધેય જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ કોઈ વસ્તુ માટે જુદા જુદા દેશોમાં ઉત્પાદન વિધેય એક સરખું છે. એક્સર-ઓહલીનો સિદ્ધાંત અમુક દેશોમાં અમુક ઉત્પાદન સાધનની પ્રચુરતા પર આધાર રાખે છે. આ સિદ્ધાંતની સમજૂતી સાધનોના જથ્થાના આધારે અથવા સાધનોની કિંમતના આધારે સમજી શકાય. જથ્થાના આધારે અથવા જથ્થાની કિંમતના આધારે સમજાય. માપદંડ કે સાધન કિંમતની દ્રષ્ટિને આધારે સાધન પ્રચુરતા અને સાધનની કિંમતને આધારે નક્કી કરી શકાય છે. કિંમત માપદંડના આધારે એક્સર-ઓહલીના સિદ્ધાંતની સમજૂતી આ લખવી મોસ્ટ આઈએમપી છે. સિદ્ધાંત લખ્યો પણ સિદ્ધાંતની સમજૂતી નહીં લખો તો તમારા 5 માર્ક્સ કપાવાની સંભાવના છે. એક્સર-ઓહલીનો સિદ્ધાંત કિંમત માપદંડને આધારે સચોટપણે સાબિત કરી શકાય. કિંમત માપદંડને આધારે સિદ્ધાંતની સમજૂતી નીચે આકૃતિ દ્વારા સમજાવી છે. હવે આ આકૃતિ તમને લાગશે કે આ શું દોર્યું છે, પણ તમારે શું કરવાનું ખબર? માંગ અને પુરવઠો બંનેને આધાર તો લેવાનો, પણ મૂડી પ્રધાન અને શ્રમ પ્રધાન. હવે જો એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજાવું છું કે દેશ એ છે જેમાં મૂડી વધુ છે, દેશ એ છે જેમાં મૂડી કેવી છે? વધુ છે, અને શ્રમ ઓછો છે. મેં પહેલાં જ કીધું મૂડી વધુ હોય તો મૂડી પ્રધાન, શ્રમ ઓછો હોય શ્રમ વધુ હોય તો શ્રમ પ્રધાન. અહીં મૂડી વધુ છે અને શ્રમ કેવો છે? ઓછો છે. અને દેશ બીમાં મૂડી ઓછી છે અને શ્રમ વધુ છે, એટલે શ્રમ પ્રધાન છે. હવે આવી રીતે આકૃતિ દોરવાની છે. એક્સ અક્ષ પર શ્રમ દર્શાવવાનું, વાય અક્ષ પર મૂડી દર્શાવવાની છે. આ આકૃતિ સિમ્પલ જ છે. હવે આમાં શું કરવાનું છે? જ્યારે મૂડી વધે છે તો શ્રમ ઘટે છે, અને જ્યારે શ્રમ વધે છે તો મૂડી ઘટે છે. આ આધારે આ 4 વસ્તુને અહીંયા દર્શાવવાની છે. જો પીએ અને પીએ ડેશ, પીબી પીબી ડેશ, આ 4 વસ્તુ. તો મૂડી પ્રધાન, મૂડી વધે છે શ્રમ ઘટે છે, મૂડી ઘટે છે શ્રમ વધે છે, મૂડી પ્રધાન શ્રમ પ્રધાન. તો મૂડી પ્રધાન છે એ આપણો ભારત દેશ છે, બરાબર. તો મૂડી પ્રધાન પીએ ડેશ એ અંદરની તરફ આવે છે, જ્યારે પીબી અને પીબી ડેશ એ શ્રમ પ્રધાન છે, એ શ્રમ પ્રધાન છે એટલે બહારની સાઈડ છે. હવે અહીંયા બંને દિશાઓને છેદવાનું છે. જો એચને અહીંયાથી એટલે કિંમતમાં વધારો થાય છે, પુરવઠામાં વધારો, કિંમતમાં ઘટાડો, એવી રીતે છેદવાનું છે, અને ત્યારે મૂડી પ્રધાન અને શ્રમ પ્રધાન આવી આકૃતિ બને છે. આકૃતિ 7 કે 8 માર્ક્સની છે, એટલે એ પણ આઈએમપી છે. હવે આકૃતિમાં સમજાવ્યું છું તમને, જેથી તમને આ આકૃતિ શું કહેવા માંગે છે એ દર્શાવશે. આ શ્રમ અને મૂડી આ 2 વસ્તુ લખવું જરૂરી છે, અને 2 માર્ક્સ આના જવાની સંભાવના છે. હવે આકૃતિની સમજૂતી. આકૃતિમાં એક્સ ધરી પર શ્રમ અને વાય ધરી પર શું દર્શાવવામાં આવ્યું છે? મૂડી દર્શાવવામાં આવી છે. આકૃતિમાં દર્શાવવામાં 2 દેશ છે, દેશ એ અને દેશ બી. બંને દેશોમાં 2 વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય છે, વસ્તુ કે અને વસ્તુ એલ. વસ્તુ કે આપણે યંત્ર લઈએ તો વસ્તુ એલ આપણે ઉત્પાદન લઈએ, બરાબર. વસ્તુ કે મૂડી પ્રધાન અથવા તો વસ્તુ કે આપણે કાપડ અહીંયા લીધું છે, વસ્તુ કે આપણે કાપડ લીધું છે, અને વસ્તુ એલ એ આપણે યંત્ર લીધું છે.
હવે 5મા નંબરમાં એ દેશોમાં મૂડીની કિંમત સસ્તી છે કારણ કે તે દેશમાં મૂડી વધારે પ્રમાણમાં થાય છે, જ્યારે બી દેશમાં શ્રમની કિંમત ઓછી છે કારણ કે તે દેશમાં શ્રમ વધુ પ્રમાણમાં છે. 6ઠા નંબરનું છે સાધનની પ્રચુરતા. પ્રચુરતા મીન્સ વધારે પ્રમાણમાં હોય તે. પ્રચુરતા મતલબ કે જે વસ્તુ વધારે પ્રમાણમાં હોય તે. 7મા નંબર છે એ દેશની સમખર્ચ રેખા PA અને PA નો ઢાળ ધરાવે છે, અને બી દેશની સમકક્ષ રેખા PB અને PB ને ઢાળ ધરાવે છે, જે આપણે અહીંયા જોયું આ સમખર્ચ રેખા છે, બરાબર. PA અને PB નો ઢાળ ધરાવે છે. હવે કે વસ્તુ એ યંત્ર છે ને એલ વસ્તુ એ કાપડ છે. ઊંધું કરી દે તો કે વસ્તુ એ યંત્ર છે ને એલ વસ્તુ એ શું છે? કાપડ છે. કે વસ્તુ યંત્રના 1 એકમની સમ ઉત્પાદન રેખા દર્શાવે છે અને એલ વસ્તુ કાપડને 1 એકમની સમ ઉત્પાદક રેખા દર્શાવે છે. યંત્રની સમ ઉત્પાદન રેખા 1 એકમના ઉત્પાદન માટે વપરાતા શ્રમ અને મૂડીના વિભિન્ન પ્રમાણના સંયોજનને જોડતી રેખા છે. યંત્રની સમ ઉત્પાદન રેખા 1 એકમના ઉત્પાદન માટે વપરાતા શ્રમ અને મૂડીની વિભિન્ન પ્રમાણમાં સંયોજનને જોડતી રેખા છે. 10મો પોઈન્ટ છે કે કાપડની સમ ઉત્પાદન એ કાપડના 1 એકમના ઉત્પાદનમાં વપરાતા મૂડી અને શ્રમના વિભિન્ન પ્રમાણના સંયોજનો જોડે છે. આ આકૃતિ તમે જો સમજૂતી આવડે, આકૃતિ પહેલાં દોરી દે. અને આકૃતિ શું તમે દોરી છે, શાના મુજબ દોરી છે? PB આ સમખર્ચ રેખા છે. હવે જ્યાં છેદે છે એ દર્શાવવાનું છે, બરાબર. આ આપણો શું થયો? એક્સર ઓહલીનો સિદ્ધાંત. આવી રીતે લખવાનો છે. આ લખવાની સ્ટાઇલ છે જે તમારે આવી રીતે જો ફોલો કરશો તો 100 to 10% બેસ્ટ રિઝલ્ટ જ આવશે. આ મારી સ્ટાઇલ છે, મેં આવી રીતે એક્ઝામમાં લખું છું, મારી સ્ટાઇલ છે. તમને યોગ્ય, તમને તમારા ટીચર્સ કે તમને જે યોગ્ય લાગે તે રીતે તમે કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો એન્ડ આઈ અગેન ટુ સે થેન્ક યુ સો મચ. મારી ચેનલ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો. વધુને વધુ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. થેન્ક યુ સો મચ.